વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. એવું શ્રી વિઠ્ઠલ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. સેવા માર્ગ ચલાવ્યો, ભક્તિ માર્ગ વિસ્તાર્યો. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારો છે. શ્રી વલ્લભાધીશ શ્રી જય. ધીશ કી જય. नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय. यत्पादां बुजरेण स्वीयानान्तान्निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यं
सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिः विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवे न प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठले शम्मुदा श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्रीगोकुले विभो श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठलं गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघुनाथस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजा कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरो विभो स्वीय प्रभुश्च स्मरे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरे न यशो विसारी कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजाङ्गनावृन्द सदा विहारी अङ्गै गृहागा रतमोपहारी क्रीडारसावे शतमो विसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री
रसातलानृत्यपद प्रचारि क्रीडन्वयस्य कृतिदैत्यमारि मम प्रभु श्री गिरिराजधारी गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी पुलिन्ददारा हितशम्बरारी रमा सदोदा हृदया प्रकारी गोवर्धने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिन्दजाकुलदुकूलहारी कुमारिकाका मकलावितारि वृन्दावने गो धनवृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मनः कलाना ततमो विदारी वंशीरवाका ऋततत्कुमारी रासो सबोद्वे लरसापिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोदा मगतानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रपदीनहारी रामोलसस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री गोकुल नाथ की जय। चालो सखी करिए श्री यमुना न पान, महारानी यमुना ने करिए प्रणाम।
સ્વરૂપ છે. શાંત શીતલ માનું સ્વરૂપ છે. શાંત શીતલ માનું સ્વરૂપ છે. શાંત શીતલ માનું સ્વરૂપ છે. જોને ગંભીરતા કેવી અનુપ છે. જોને ગંભીરતા કેવી અનુપ છે. પાવન થઈએ એના લેતા નામ. ચાલો સખી કરીએ શ્રી યમુનાના પાર. મહારાણી યમુનાને કરીએ પ્રણામ. ચાલો સખી કરીએ. भाव से तालियां बजाते बजाते यमुना जी का स्मरण करें. गोकुल मथुरा वृंदावन धाम. गोकुल मथुरा वृंदावन गोकुल मथुरा वृंदावन धाम. गोकुल मथुरा वृंदावन जावी की दो माए विश्राम. चालो सखी करिए श्री यमुना पार. महाराणी यमुना ने करिए प्रणाम. चालो सखी करिए. महिमा बधारो. व्रजनी भूमिनो माय महिमा बधारो. व्रजनी भूमिनो माय महिमा बधारो. व्रजनी भूमिनो माय महिमा बधारो. कालिंदी नाम धरि काली उधारो. कालिंदी नाम धरि काली
ઉધાર્યો કરતા મનોરથ પૂરણ કામ ચાલો સખી કરીએ શ્રી યમુના પાન મહારાણી યમુનાને કરીએ પ્રણામ મહારાણી યમુનાને કરીએ પ્રણામ મહારાણી યમુનાને કરીએ પ્રણામ ચાલો સખી કરીએ. બોલે શ્યામ સુંદર શ્રી અમને. હરસાણીજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એવં ગોલોકવાસી પરમ ભગવદીય રમેશભાઈ પરીખ વ્યાખ્યાન માળાના અંતર્ગત અહીં ઉપસ્થિત પરમ ભગવદીય સતત કાર્યમાં રત, સતત પ્રવૃત્તિમાં રત અને સતત વૈષ્ણવના પોષણ માટે રત એવા વસંતબેન, સુરેખાબેન, વિજયભાઈ, અમિતભાઈ, પ્રમોદભાઈ, આ દિવ્ય ઉત્સવની અંદર નિમિત્ત બનેલા બધા જ મનોરથી પરિવાર એવં શ્રી ગોકલેશ ચરિતામૃત દ્વારા પોતાની ગો એટલે ઇન્દ્રિયો, ગો એટલે જ્ઞાન, ગો એટલે ભક્તિ, ગો એટલે આપણી બુદ્ધિ, ગો એટલે આપણી સર્વે ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા, સંતપ્ત કરવા, કૃત્ય કરવા માટે આવેલા મારા બધા જ આત્મીજનો શ્રી ગોકલેશ પ્રભુના ચરિતામૃતના માધ્યમથી આપશ્રીના એ દિવ્ય ચરિતને જાણવાનો, માનવાનો અને પામવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. જાણીએ તો માણી શકાય અને જેને માણીએ એને જ પામ્યા કહેવાય. ઘણીવાર જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ પણ જાણી ન શકાય તો કહેવાય પરિચય વિના પ્રીતિ ન થાય. અને જ્યારે પરિચય થાય ત્યારે પ્રીતિ થાય. સ્નેહ થવાના પણ અનેક પ્રકાર બતાવ્યા છે શાસ્ત્રોમાં. સૌથી પહેલાં કે યદિ મહાત્મ જ્ઞાન થાય તો પણ થાય, ગુણોનું શ્રવણ કરીને પણ થાય, સ્વરૂપના દર્શન કરીને પણ થાય, અને જે અલગ અલગ પ્રકાર બતાવ્યા છે. જેમ રૂકમણીજીએ પ્રભુને પ્રેમ કર્યો તો શ્રુત્વા ગુણાન ભુવન સુંદર શૃણવતામ તે, પ્રભુના ગુણોનું શ્રવણ કરતાં કરતાં પ્રીતિ થઈ ગઈ. તો શ્રી ગોકુલનાથજીના જ્યાં સ્વરૂપના દર્શન પણ થઈ રહ્યા છે, જ્યાં શ્રી ગોકુલનાથજીના મનોરથના દર્શન પણ આપણને થાય છે, જ્યાં શ્રી ગોકુલનાથજીની એ લીલાઓના ગુણગાન પણ થઈ રહ્યા છે, તો કહેવાય જે પ્રીતિ થવાના ચારે ઉપાયો શાસ્ત્રોએ બતાવ્યા છે એ ચારે ઉપાયો આ ચારે દિવસમાં બધાને ઉપલબ્ધ થઈ ગયા. દર્શન કરીને પ્રીતિ થાય તો દર્શન પણ કરીએ છીએ, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુ બિરાજે છે. ગુણોનું શ્રવણ કરીને પ્રીતિ થાય તો ગુણોનું શ્રવણ પણ આપણે કરીએ છીએ. કોઈ ચિત્ર, ચલચિત્ર યા એ લીલા જોઈને પણ પ્રીતિ થાય તો એ પ્રભુની અલગ અલગ લીલાઓના દર્શન પણ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. અને આપના ગુણોનું શ્રવણ, દર્શન કરી, મનોરથોની ચિંતન કરી તો જે જે પ્રેમ થવાના કારણો જીવની પાસે ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ એ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. સહજ પ્રીતિ પણ છે, અને જ્યાં સહજ પ્રીતિ છે તો એટલા માટે જ આ ચારેય દિવસોમાં શ્રી ગોકલેશ પ્રભુના સ્વરૂપ, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની લીલા, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુના ગુણો, શ્રી ગોકલેશ પ્રભુની એ દિવ્ય આભાનું અનુસંધાન આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ. કાલે આપણે દર્શન કર્યું કે કેવી રીતે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુએ પોતાની કરુણાતાના દર્શન કરાવ્યા. ગ્રહ કલહ થયો હતો અને આપશ્રી આગળ આવ્યા અને બધી જવાબદારી પોતાના મસ્તક ઉપર લીધી. કેમ કરીને પોતાનું બધું અનુકૂળ કર્યું અને વૈષ્ણવોને પોતાના જીવન દ્વારા એક ચરિતાર્થ કરીને બતાવ્યું કે હું ખાલી કહેતો નથી, મારા જીવનની અંદર એ ફલિત પણ છે. ને જ્યારે જીવનની અંદર ફલિત થયેલું જુએ ત્યારે કોઈને કહેવું ન પડે, સહજ રીતે પ્રીતિ થાય. પિતૃ ઋણને મુક્ત કરી આપે એ પિતૃ ઋણ પણ ચૂકાવ્યું. અને આગળ ધીમે ધીમે સમય આવ્યો કે જ્યારે એ પિતૃ ઋણ આપે ચૂકતે કર્યું અને ગિરધરજીએ કીધું હતું કે જ્યારે એ ઋણ બધું ચૂકતે થઈ જાય તો હું ગોકુળમાં આવીશ. ને જ્યાં ગિરધરજીને સમાચાર મળ્યા
કે પિતૃનું ચૂકતે થઈ ગયું છે, હવે કોઈ કરજ નથી રહ્યો. ને ત્યારે શ્રી ગિરધરજી ગોકુલ આવવા માટે નીકળ્યા. ને જ્યાં ગોકુલ આવવા માટે નીકળ્યા, શ્રી ગોકુલનાથજીને ખબર પડી અને ગોકુલનાથજી આગ્રા સુધી આપને પધરાવવા માટે ગયા. અને જ્યાં શ્રી ગિરધરજી પધાર્યા, બંને હૃદયથી લાગ્યા અને હૃદયથી લગાવી અને પછી શ્રી ગિરધરજીને ખૂબ ધામધૂમથી આપે ગોકુલની અંદર પધરાવ્યા. ને જ્યાં શ્રી ગોકુલની અંદર આપને પધરાવ્યા, કહેવાય કે શ્રી ગોકુલનાથજી પાસે એક સુંદર ઘોડો હતો. અને એવો સુંદર ઘોડો કે જેને જોતાની સાથે એટલો આનંદ આવી જાય, જોતાની સાથે ગમી જાય. ત્યારે શ્રી ગિરધરજીના લાલજી મુરલીધરજીએ પૂછ્યું કે કાકાજી, આ અશ્વ કેવો સુંદર છે, એનું નામ શું છે? ગોકુલનાથજી કહે, આનું નામ છે નયન સુખ, કે જે પણ આને જુએ એને જોતાની સાથે સુખ મળે. અને મુરલીધરજી કહે કે કાકાજી, મને આ અશ્વ બહુ ગમ્યો. અને ગોકુલનાથજીએ ખાલી એટલું જ્યાં સાંભળ્યું પોતાના ભત્રીજાના મુખથી કે આ અશ્વ મને બહુ ગમ્યો, અને એ સમયે પોતાનો પ્રિય અશ્વ શ્રી ગોકુલનાથજીએ મુરલીધરજીને આપી દીધો. અને પોતાના એક પરિવાર માટેનો પ્રેમનો ભાવ, પોતાના નિજજનો માટે સ્નેહનો ભાવ આપે સિદ્ધ કર્યો. જ્યાં કરજો પણ ચૂકાઈ ગયો છે, બધું અનુકૂળ થયું છે. અને હવે શ્રી ગોકુલનાથજી વિચાર કર્યો કે મારે બાળકોને લઈને અને હવે યજ્ઞોપવિત કરી અને પછી કુરુક્ષેત્રની યાત્રા કરવા માટે જવું છે. બંને બાળકોના યજ્ઞોપવિત કર્યા અને યજ્ઞોપવિત કરી પોતાના નિજજનો હરિવંશજી, પવાત્રવાડી જેવા ભગવદીઓને લઈ અને આપ કુરુક્ષેત્ર પધાર્યા. અને કુરુક્ષેત્ર જ્યાં તીર્થમાં આપ પધાર્યા, ત્યાં આપે સ્નાન પણ કર્યું. અને ત્યાં આપના નિજજન મથુરાદાસ વૈષ્ણવ રહેતા હતા. વિચાર આવ્યો કે ત્યાં જઈને હું એમને ઘેર મળીને આવું. અને આટલો બધો રસાલો હતો, આટલો બધો સામાન હતો, બોલે શું કરીએ? બોલે અહીંયા જ ઘાટ ઉપર મૂકી દઈએ. અને ત્યાં જ રાજઘાટ પર બધો સાહિત્ય મૂક્યું અને પોતે વૈષ્ણવના ઘરે ગયા. હવે જે ઘાટની જગ્યા હતી એ ત્યાંના ઉમરાવની હતી. અને ત્યાંના ઉમરાવની આ જગ્યા હતી. અને જ્યાં ખબર પડી કે બધા વૈષ્ણવે આવીને અમારા ઘાટ ઉપર બધો સામાન મૂક્યો છે, સાહિત્ય મૂક્યો છે, એ નારાજ થયો. કહેવા લાગ્યો કે આ સાહિત્ય કોનું છે? કહે કે શ્રી ગોકુલનાથજીનું છે. એ બહુ ક્રોધે ભરાયો, ત્યાં ઊભો રહ્યો. પણ કહેવાય કે જેવા શ્રી ગોકુલનાથજીને આ સમાચાર મળ્યા અને જેવા શ્રી ગોકુલેશ પ્રભુ ત્યાં પધાર્યા, કહેવાય કે જે ગુસ્સામાં ઊભો થયો, પણ શ્રી ગોકુલનાથજીના દર્શન કરી જેમ અગ્નિ પ્રગટે અને મીણ પીઘળવા લાગે, એમ એવો પીઘળ્યો કે જે કલહ કરવા માટે તૈયાર થયો હતો, શ્રી ગોકુલનાથજીના સ્વરૂપના દર્શન કરવા માત્રથી શ્રી ગોકુલનાથજીના ચરણોમાં જઈને પડ્યો. અને કહ્યું કે આજે હું ધન્ય થયો કે મારે ઘેર પ્રભુ પધાર્યા, મારા સ્થાન ઉપર પ્રભુ પધાર્યા. એ કૃપાનો અનુભવ પણ એમને થયો. અને પછી શ્રી ગોકુલનાથજીએ વિચાર કર્યો કે હવે મારે બંને લાલનને લઈને લગ્ન પ્રસ્તાવ અને બધું થયું અને હવે શ્રીનાથજી બાવાની સેવામાં જવું છે. અને ગોકુલનાથજી પોતે પરિવારને લઈ અને શ્રીનાથજી બાવાની સેવા માટે જતીપુરા પધાર્યા અને પોતાના હાથે શ્રીનાથજી બાવાને ખૂબ લાડ લડાવ્યા. અને શ્રીનાથજી બાવાને ખૂબ લાડ લડાવતા ત્યારે શ્રી ગોકુલનાથજીને લાગતું કે સ્નેહની અંદર આનંદ તો ત્યારે આવે કે જેવી રીતે હું શ્રીનાથજી બાવાને પોતાના માની મારી અહીંયા આવ્યો, શ્રીનાથજી બાબાએ મને પોતાનો માન્યો હશે કે કેમ? જ્યારે સ્નેહ હોય તો સ્નેહની અંદર સહજ આ વિચાર આવે. અને જ્યારે ગોકુલનાથજીને વિચાર આવ્યો અને એક દિવસ શું થયું, શ્રી ગોકુલનાથજી શૃંગાર ધરતા હતા શ્રીનાથજીને. અને બરાબર નિજબંધીની બહાર એક બારી કે જે બિલછુકુંડ ઉપર તરફ પડતી હતી. અને બિલછુકુંડ તરફ જે બારી પડે એ બારીમાંથી સીધો તડકો શ્રીનાથજી બાવા ઉપર આવે. શ્રી ગોકુલનાથજીથી સહન ન થયું કે મારા શ્રીજીની ઉપર શ્રમ થઈ રહ્યો છે, શ્રીજીની ઉપર તડકો આવી રહ્યો છે, હું શું કરું? જઈને વસ્ત્ર લગાવ્યું તો પણ તડકો રોકાય નહીં. જ્યાં સૂર્યની દિશા બદલે ફરી તડકો મુખ પર આવી જાય. વારે વારે પ્રયત્ન કર્યો પણ તડકો રોકાતો નથી. ત્યારે ગોકુલનાથજીને લાગ્યું કે જરૂર શ્રીનાથજી બાવાને શ્રમ પડી રહ્યો છે, હું શું કરું? અને એ સમયે કોઈ કડિયાને બોલાયો અને કહે કે બહાર આ દિવાલ બનાવી દો. હવે બિલછુકુંડ એ સ્થાન કે જ્યાં શ્રીનાથજી બાવાના બધા સખાઓ રોજ રમતા, અને શ્રીનાથજી બાવા ત્યાં રમવા જઈ ન શકે તો બાળકની વૃત્તિ ન હોય, બધા બાળકો બહાર રમતા હોય અને હોમવર્ક કરવા બેસાડ્યો હોય તો બારીમાંથી બહાર જોઈને પોતાના સખાઓને તરસે અને એમને રમતા જોઈને જાણે પોતે પણ રમવાનો આનંદ લઈ લીધો એવો અનુભવ કરે. તો શ્રીનાથજી બાવા જ્યારે સેવા થતી હોય, અહીંયા બિરાજતા હોય તો બિલચુકુંડ ઉપર પોતાના સખાઓને રમતા જોતા અને એટલો આનંદ એમને આવતો. અને અહીંયા ખ્યાલ ના આવ્યો અને ગોકુલનાથજીએ ત્યાં દિવાલ કરાવી દીધી. અને દિવાલ કરીને પોતે તો ગોકુલ જવા માટે નીકળ્યા. અને શ્રીનાથજીને કહું, શ્રીનાથજી વિચાર કર્યો કે વલ્લભને કેમ કરીને કહું કે આ દિવાલ અહીંયાથી હટાવી દે, હું મારા સખાઓના દર્શન અહીંયાથી કરું છું. અને ત્યાં જ મોહના આવ્યો
અને મોહનાને શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે મોહના જલ્દી જલ્દી જાઓ અને જઈને મારા વલ્લભને કહેજો કે જલ્દી અહીંયા આવે અને આવીને આ દિવાલ હટાવી દે, જેથી મને મારા સખાઓના દર્શન થાય. અને મોહના તો ભાગતો ગયો, કૃપાનાથ ઉભા રહેજો, કૃપાનાથ ઉભા રહેજો. શ્રી ગોકુલનાથજીની ગતિ અટકી કે મને કોણ બોલાવી રહ્યું છે, અને પાછા વળીને જોયું તો મોહના હતો. શ્રી ગોકુલનાથજી કહેવા લાગ્યો, મોહના કા ભયો, શું થયું, કેમ આવ્યો? બોલે, કૃપાનાથ શ્રીનાથજીનો એક સંદેશ લઈને આપના માટે આવ્યો છું. જ્યાં શ્રીનાથજીનો સંદેશ વાત સાંભળી શ્રી ગોકુલનાથજીની ગતિ અટકી ગઈ. કહે કે શું સંદેશ છે? તો કહે, કૃપાનાથ શ્રીનાથજી મહારાજે મને કહ્યું છે કે જાઓ અને જઈને મારા વલ્લભને એમ કહેજો કે જલ્દી અહીંયા પધારે, આ દિવાલ હટાવી દે, જેથી મને મારા સખાઓના દર્શન થાય. ને જ્યાં આ વાત સાંભળતાની સાથે શ્રી ગોકુલનાથજીની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. મોહનાને થયું કે મેં એવી કોઈ મોટી વાત કરી નાખી જેથી શ્રી વલ્લભના આંખોમાંથી અશ્રુ આવી રહ્યા છે, શ્રી ગોકુલનાથજીનું હૃદય દ્રવિત થઈ રહ્યું છે. શ્રી ગોકુલનાથજી કે ફરી બતા મોહના, શ્રીનાથજી શું કહ્યું? બોલે, એ જ કહ્યું કે મારા વલ્લભને જઈને કહેજો કે જલ્દી અહીંયા આવે અને આવીને આ દિવાલને દૂર કરે. અને ગોકુલનાથજીનો તો સબ્ર તૂટી ગયો અને એક બાળક રડે એમ ધ્રુસકે શ્રી ગોકુલનાથજી રદન કરવા લાગ્યા. મોહનાને ખબર ન પડી કે મારાથી એવું શું કહેવાય ગયું કે શ્રી ગોકુલનાથજી આવી રીતે રડી રહ્યા છે. ફરી ગોકુલનાથજી કે બતા મોહના, બતા શ્રીનાથજીએ શું કહ્યું? બોલે, એ જ કહ્યું કે મારા વલ્લભે મને જઈને કહેજો કે આ દિવાલ હટાવી દે. અને કહે, કૃપાનાથ મને બતાવો કે શું થયું? ત્યારે ગોકુલનાથજી કહે, સાચે કહે શ્રીનાથજીએ શું કહ્યું? બોલે, મારા વલ્લભને જઈને કહેજે. તો જ્યારે એમણે મારું નામ લીધું તો એમ કહ્યું, મારા વલ્લભને જઈને કહેજો. બોલે, હા કૃપાનાથ. અને ગોકુલનાથજીના તો આંખમાંથી ચોધાર અશ્રુ. કૃપાનાથ, હું તો આપને મારો માનીને સેવા કરતો હતો, પણ આજે મારી સેવા ધન્ય થઈ કે આપે મને માન્યો પોતાનો. અને જ્યારે મોહના વારે વારે પૂછે કે બતા મોહના, જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાના મુખારબિંદથી નામ આવ્યું મારા વલ્લભને કહેજે, એનો મતલબ એમ શ્રીનાથજી બાવાને મારું નામ પણ ખબર છે, શ્રીનાથજી બાવા મને ઓળખે છે, શ્રીનાથજી બાવા મને જાણે છે અને મારું નામ એવી રીતે લીધું કે મારા વલ્લભને જઈને કહેજે. હા કૃપાનાથ, એમ કીધું. ગોકુલનાથજી મોહનાનો હાથ પકડી લીધો. અરે મોહના બતા, જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાના મુખારબિંદ પર મારું નામ વલ્લભ આવ્યું તો મારા શ્રીનાથજીના મુખારબિંદના ભાવો કેવા હતા? બોલે, શ્રીનાથજી બહુ પ્રસન્ન લાગતા હતા. કહે કે જ્યારે શ્રીનાથજી બાવાએ મારા વલ્લભ કહ્યું ત્યારે શ્રીનાથજીના નેત્રો કેવા લાગતા હતા? તો કહે, શ્રીનાથજીના નેત્રોમાં પ્રભુ આપની છબી દેખાતી હતી. અને જ્યાં આ શબ્દો સાંભળ્યા અને ગોકુલનાથજી તો એવા ભાવ વિભોર થઈ ગયા કે હે મોહના, આજે કેટલી મોટી કૃપા શ્રીનાથજી બાવાએ કરી. જે પ્રશ્ન મારા મનમાં જાગતો હતો કે હું તો મારા શ્રીનાથજી બાવાને પોતાના માનું, પણ આજે મારા માટે સૌથી ધન્ય દિવસ છે કે આજે મને શ્રીનાથજી બાવાએ પણ પોતાનો માન્યો. અને આ દિવસે હું મોટો ઉત્સવ કરીશ. અને એ દિવસે શ્રી ગોકુલનાથજી મોટો ઉત્સવ કર્યો. અને ભક્તના માટે આનાથી મોટી વાત શું હોઈ શકે? એક જીવના માટે, એક સેવકના માટે, જ્યાં સેવક ધર્મની વાત આવી જાય તો આનાથી મોટી વાત આપણા માટે કઈ હોય કે આપણા સ્વામી આપણને પોતાના માને. જે વલ્લભાખ્યાનમાં મને કહું ને કે કરો કૃપા હું કરું વિનંતી પોતાનો કરી જાણો. જ્યારે પ્રભુ પોતાના કરીને આપણને જાણે અને પ્રભુ આપણને પોતાના માને, એનાથી મોટી વાત બીજા ભક્ત માટે શું હોઈ શકે? અને એ જ વસ્તુ શ્રી ગોકલેશ પ્રભુએ પોતાના જીવનની અંદર ચરિતાર્થ કરીને બતાવી. ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો અને હવે એ પ્રસંગ આવી રહ્યો છે કે જેના માટે શ્રી ગોકલેશ પ્રભુનું ઋણ આખી પુષ્ટિ સૃષ્ટિ કદાપી ચૂકવી ન શકે. આજીવન ઋણી બનીને રહે તો પણ શ્રી ગોકુલનાથજી માટે આપણે ઓછું કરી શકીએ એવું કહેવાય. ગુજરાતના બહિયલ પરગણું અને ત્યાંનો એક બ્રાહ્મણ સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યું અને નામ રાખ્યું ચિદ્રૂપ. અને ચિદ્રૂપ ઉજ્જૈનમાં ક્ષિપ્રા નદીને કિનારે જ્યાં ભર્તુહરિની ગુફા, એ ગુફામાં બેસી અને તાંત્રિક સાધના કરતો. અને તાંત્રિક સાધના કરીને એણે એવી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી કે નાના મોટા ચમત્કારો બતાવી બધાને પ્રભાવિત કરી લેતો. અને મોટા મોટા રાજાઓ પણ આનાથી પ્રભાવિત. અને ધીમે ધીમે ચિદ્રૂપનો પ્રભાવ બધે ફેલાવા લાગ્યો, પ્રભાવ બધે વઢવા લાગ્યો. અને એકવાર શું થયું, શ્રી ગોકુલનાથજીના સેવક 20 નગરવાળા ગોપાલ પંડ્યા અને મચિયા વ્યાસ ચાલતા ઉજ્જૈન તરફથી નીકળ્યા. અને જ્યાં આ ચિદ્રૂપની ગુફા પાસેથી નીકળ્યા અને ચિદ્રૂપની દૃષ્ટિ પડી કે બંનેના મસ્તક ઉપર તિલક છે. અને જ્યાં બંનેના મસ્તક ઉપર તિલક છે અને ગળામાં તુલસીની કંઠી છે, ચિદ્રૂપે બંનેને અહીંયા બોલાવ્યા અને કહે, તમે બ્રાહ્મણ છો અને બ્રાહ્મણ થઈ તમે આ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય કરી રહ્યા છો.
બંને કે અમે કયું શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કાર્ય કર્યું? તો કહે બ્રાહ્મણ થઈને આ તુલસીની માળા કંઠમાં ન પહેરાય, આ ઉર્ધ્વપુંડ તિલક મસ્તક પર ન થાય, આ પહેરવું, આ ધારણ કરવું શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે. માટે હું તમને કહું છું કે આ પ્રભુના ચરણ રૂપી તિલક હટાવો અને આ કંઠી હટાવો. એટલે કેમ? આ ન પહેરાય તુલસીની માળા, રુદ્રાક્ષ પહેરાય, આ તિલક ન થાય. અને જ્યાં આવી વાતો કહી બંને વૈષ્ણવો કહે કે આ તો શ્રીનાથજી બાબાના ચરણ છે. અને ભાગવતજીમાં કહ્યું છે કે ભલે પતિતમાં પતિત જીવ હોય, પણ જે પ્રભુના ચરણારવિંદનો આશ્રય કરીને બેઠો હોય એને સર્વોત્તમ માનવો. અને જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની જીવ હોય પણ પ્રભુના ચરણથી દૂર હોય એને બહિર્મુખ માની એનો ચહેરો પણ ન જોવો. અને જ્યાં આ શબ્દો ચિદ્રૂપને કહ્યા અને ચિદ્રૂપ છંછેડાયો. એ કહે કે મારા માટે આવા શબ્દો કયા? અને જે વસ્તુ હું કહી રહ્યો છું એનો તે તિરસ્કાર કર્યો, તો હવે જો મારો ખેલ તે મને છંછેડ્યો છે અને હું પડકાર આપું છું કે એવી લીલા કરીશ કે તમે બે નહીં પણ આખા વૈષ્ણવોને માથે તિલક કરવું ભારે પડી જશે અને ગળામાં કંઠી પહેરવી એ એમના માટે ભારે પડી જશે. ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થયો અને ચિદ્રૂપ મોકો ગોતતો રહ્યો કે હું શું કરું કે આ કંઠી અને માળા આ બધા વૈષ્ણવના ગળામાંથી દૂર થાય. સમય ધીમે ધીમે જવા લાગ્યો. પ્રતીક્ષા કરતો હતો કે મને મોકો મળે, મને મોકો મળે. અને જ્યાં ધીમે ધીમે સમય વ્યતીત થયો ત્યાં બાદશાહ જહાંગીર શિકાર કરવા માટે નીકળ્યા. અને શિકાર કરવા માટે જ્યારે નીકળ્યા તો એમની સાથે બીજા ઘણા બધા રાજપૂત રાજાઓ પણ હતા. અને બધા રાજપૂત રાજાઓને લઈને જ્યારે જહાંગીર શિકાર કરવા નીકળ્યા અને આ જ ઉજ્જૈન કે જ્યાંની ગુફા હતી એ ગુફાની બહારથી નીકળ્યા. તો જેટલા નાના મોટા બીજા રાજપૂત રાજાઓ હતા એમણે પોતાના કામ કરાવવા માટે આ તાંત્રિકનો સહારો લીધો હતો. અને આ ચિદ્રૂપ નામના એ સંન્યાસીએ પોતાની તંત્ર વિદ્યા દ્વારા ઘણા બધા લોકોના કામ પણ કર્યા હતા. તો આ રાજપૂત રાજાઓ જહાંગીરને કહેવા લાગ્યા, જહાંપના, આપ તો દિલેશ્વર છો, આપ તો આખા આ ભૂમિના પતિ છો અને આપ અહીંયા આવ્યા છો તો અમે આપને એક વિનંતી કરીએ. અહીંયા એક બહુ મોટા સિદ્ધ રહે છે, એનું નામ છે ચિદ્રૂપ. અને એની પાસે એવી એવી સિદ્ધિઓ છે કે અમારા ઘણા બધા કામ કર્યા છે અને અમે તો દૂર દૂરથી ચાલીને અહીંયા આવ્યા છે અને અજાણે અહીંયા આવી ગયા છે. તો અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એમના દર્શન કરી આવીએ. જહાંગીરને લાગ્યું કે આ બધા રાજાઓ આટલા વખાણ કરે છે, આટલી પ્રશંસા કરે છે તો જરૂર કોઈ પહોંચેલા હશે, હું પણ દર્શન કરવા માટે જાઉં. અને બધા રાજપૂત રાજાઓ એ જહાંગીરને લઈને જ્યારે એની ગુફામાં દર્શન કરવા માટે ગયા અને ચિદ્રૂપને લાગ્યું કે આ બાદશાહ સલામત પોતે આવ્યા છે, જહાંપના પોતે આવ્યા છે અને જો આ પ્રભાવિત થઈ જાય તો પછી આ દુનિયામાં મારે કંઈ પણ કરવું અસંભવ નહીં રહેશે. અને એ જહાંગીરને પ્રભાવિત કરવા માટે જેવો જહાંગીર ગુફામાં ઘૂસ્યો અને પોતાની તંત્ર વિદ્યાથી આ ચિદ્રૂપે ગુફામાં એવો પ્રકાશ ફેલાયો કે પ્રકાશ એ બધા લોકો સહન ન કરી શક્યા. અને એવો પ્રકાશ જોઈને એ જહાંગીર રાજા પણ પ્રભાવિત થઈ ગયો કે જો તો ખરા કેવી સિદ્ધિ છે, કેવી સાધના કે અંધારી ગુફામાં જાતે એવો પ્રકાશ કરી દીધો, એવો પ્રકાશ ફેલાયો કે અમારી આંખો પણ ચોંધિયાઈ ગઈ. જહાંગીર પણ બહુ પ્રભાવિત થઈ ગયો, એના પ્રભાવમાં આવી ગયો, ચરણોમાં પડ્યો અને ચરણોમાં પડીને કહે, અરે આપ તો આટલા મોટા સિદ્ધ છો, આટલા મોટા સાધક છો, આ ગુફામાં રહી રહ્યા છો, તો કૃપા કરીને મને બતાવો કે આપની સેવામાં હું શું કરું, કઈ પણ વસ્તુ આપ મારાથી માંગો. પ્રભાવ આપવા માટે કહ્યું કે જુઓ, હું તો અહીંયા અલિપ્ત રહું છું અને વિશ્વની કલ્યાણ માટે થઈને આ વિશ્વ કલ્યાણની ભાવનાથી હું અહીંયા તપ કરું છું અને મારા મનમાં તમારી રાજ્યની પ્રજા સુખી થાય એનાથી વધીને બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. જહાંગીર રાજા પ્રભાવિત થવા લાગ્યો. એ કે નહીં નહીં મહાત્માજી, આપ કંઈક મારાથી માંગો જેથી મને પણ લાગે કે મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો. અને ત્યારે ચિદ્રૂપે કહ્યું કે જુઓ, તમે બહુ મોટા દેશાધિપતિ છો, પણ જુઓ તમારા રાજ્યમાં ઠેર ઠેર હવે દુષ્કાળ પડી રહ્યા છે, રાજ્યની અંદર લોકો હવે ખૂબ દુઃખી થઈ રહ્યા છે, વેરઝેર વધી રહ્યા છે. જાણો છો એનું કારણ શું છે? બોલે શું છે એનું કારણ? એનું કારણ એ છે કે તમારા રાજ્યમાં અધર્મ વધી રહ્યો છે. બોલે કઈ રીતે દૂર કરું? અધર્મ કેવી રીતે વધ્યો છે? ત્યારે એમણે કહ્યું કે જુઓ, આ જેટલા પણ વૈષ્ણવો છે એ બધા એમના ગળામાં તુલસીની કંઠી પહેરે છે અને મસ્તક પર ઉર્ધ્વપુંડ તિલક કરે છે. અને શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે બ્રાહ્મણે આ તુલસીની કંઠી ન પહેરાય અને એ છતાં પહેરી રહ્યા છે, એનો મતલબ અધર્મ વધી રહ્યો છે.
અને હું એટલું જ કહું છું કે તમે જો મને કોઈ વચન આપવા માંગતા હો કે કોઈ ભેટ આપવા માંગતા હો તો એટલી જ ભેટ મને આપો કે આ વિશ્વનું કલ્યાણ થાય અને તમારા રાજ્યની ઉન્નતિ થાય. એટલા માટે આ તુલસીની માળા અને મસ્તક ઉપર તિલક ઉપર તમે પાબંદી લગાવી દો. અને જ્યાં આ વસ્તુ માંગી અને જહાંગીર તો પ્રભાવિત થઈ ગયો કે મારા રાજ્યની અંદર સુખદા રહે, મારા રાજ્યની અંદર સંપદા રહે. એટલા માટે આ માંગી રહ્યા છે કે વૈષ્ણવ પોતાના મસ્તકમાંથી તિલક હટાવી દે અને ગળામાંથી કંઠી હટાવી દે. જહાંગીર કહે કે બાબાજી, હું આપને વચન આપું છું કે આપના વચનો, આપના શબ્દો ખોટા નહીં જાય. અને હું મારા રાજ્યમાં ફરમાન કરી દઉં છું કે કોઈ પણ એમના મસ્તક ઉપર તિલક નહીં કરી શકે અને કોઈ પણ એમના ગળામાં તુલસીની કંઠી નહીં પહેરી શકે. અને જ્યાં બાદશાહે આવીને ફરમાન કર્યું અને ચિદ્રગુપ્તને લાગ્યું, જો એ જે બે વૈષ્ણવ મારી સામે